السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خیام علی۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، پیر اجمل رضا قادری صاحب بہت ہی پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ بھی سنیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ بیان آپ کو کیسا لگا۔ بھائی وقت دیں حالات کو، حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے۔ اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں۔ اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، آپ حالات کو وقت دیں۔ حالات کو، آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی، اس نے کہا ایک گولی صبح کھانی ایک شام کھانی، یہ سیرپ ہے اتنا بڑا، 1 چمچ صبح پینا 1 شام پینا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے، تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں، ساری گولیاں کٹھی نہ کھا جاؤں، چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک۔ وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے، 2 نہ پی لینا، یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو احتیاط سے لینا۔ اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی، آدھی کھانا، تو پھر پوری کھا لیتے ہو۔ بھائی تھوڑا انتظار کریں، آپ جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا وقت دیں، بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا حوصلہ کریں۔ ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، فوراً۔ میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو، جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا، فون بند کر دیتا ہے، چھٹی۔ ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں ہے جس کی بات پہ آپ پورے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر، محبت کر، تو ٹائم دے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ جس سٹیٹس میں، اور زندگی میں یاد رکھیں، جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا، اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص۔ اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے، روز ایک چوک ہے۔ اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں، یا 2 جگہ پہ 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے۔ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں۔ 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو 6 اپنے الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو 7۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں، حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں، حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے۔ اور وقت بہت بڑا منصف ہے، اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے۔ اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے۔
اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے. وقت دیں حالات کو، ٹائم دیں. آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں. بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے. پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا. آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں. اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے. اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے. ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں. اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا. حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے، کہنے لگے نہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو. آئے ہیں لوگ تعویذ دھاگا لینے، رب دا طالب کوئی نہ ملے، جو ملیا طالب زردہ. وہ لینے آئے تھے تعویذ، ہم نے بھی دیکھ کے بھیج دیا، بات ختم ہو گئی. شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے، اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا، صحیح طرح پڑھ، پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے، تیری پیاس بجھا دیں گے، چلا جا. کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی کو جانا کہیں اور تھا، چلی کہیں اور گئی. ایک جزیرے پہ ہم اترے. فرماتے ہیں کہ وہاں پیسے ویسے بھی ختم ہو گئے، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل. ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے، آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں، حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، ابا جی کو دیتا، لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر، لہذا آپ میرا احسان مانیں معاذ اللہ تعالی. کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا، شہر بغداد کی یہ نشانی. کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت، پتے بھی کھانے پڑے رستے میں. 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا. اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل، تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا، آج جیل میں. جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کہنے لگا چپ کر جا، ان کا ذکر نہ کرنا، تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے، ان کا نہ نام لینا، خبردار. کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا، وہ تو گھر میں قید ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا ہے، کھینچ لیا کرتا ہے. خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا، تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے. فرمانے لگے بیلیاں ادیاں داواں ہی بڑیاں سن، یہ تو مینوں ریڑک کے مکھن کٹ کے لے گیا ہے، ادیاں داواں ہی بڑیاں سن. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے، انہیں طریقہ ہوتا ہے دعا لے لیتے ہیں، اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا، اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے، کہتے رہتے ہیں دعا کرنا. کہتے میں لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا. کہا کوئی ذریعہ نہیں، ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا ہے، سپاہی دروازے پہ کھڑے. آپ نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں. آپ فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، اتنا بھی میرے لیے کافی ہے. اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے. شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا
अब देखना मैं इल्म कैसे हासिल करता हूँ। सब्र देखो, इस्तकामत देखो, हौसला देखो। आप फरमाते हैं कि मैंने ना अपने सर से टोपी उतार के किसी को दे दी और बाल मैंने बखेर डाले सारे, एक जगह से दो जगह से कुर्ता मैंने फाड़ लिया, हाथ में ना मैंने प्याला पकड़ लिया मांगने वाला, तेनू लब दिया आप गवाचे। मैंने ना प्याला पकड़ लिया हाथ में मांगने वाला, और जिस जगह गली में इमाम साहब का घर था ना, पहले कोने पे सदा लगाई, 1 दिनार का सवाल है। कहते हैं 1 दिनार मिला, फिर दूसरे दरवाजे पे आया, 1 दिनार मिला, फिर तीसरे दरवाजे पे आया। मजनू बन के विच बाजारां कदी कक्खां वांग रुलाए ते कदी कुहाया कुंभा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए। सजना यार मनाउण दी खातर असां की पेश बटाए। फरमाते मैं ना मांगने वाला, भिकारी बन के मांगने वाला, मैं अमीर बाप का बेटा था पर मैं मांगने वाला बन गया। मैंने फटे पुराने कपड़े, एक एक दरवाजे पे 1 दिनार। इमाम साहब का भी दरवाजा आया, कहते मैंने सदा दी, 1 दिनार चाहिए था। कहते इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजे तक आए, और जब मेरे प्याले में कासे में दिनार डालने लगे तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरे महबूब करीम की हदीसों के वारिस और जानशीन, मैं तो कहाँ से चला हूँ, तुझसे हदीस सीखने आया हूँ। मुझे खैरात ना दे, मुझे मेरे मुस्तफ़ा की 2 हदीसें पढ़ा दे। तो कहते हैं शेख की आंखों में, इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे यार मैं भी सोच रहा था स्टूडेंट ही कोई नहीं, किससे हबीब की बातें करूं, आज तो पढ़ा दूंगा तो कल कैसे आएगा। अर्ज की हुजूर जब तक आप जेल में रहेंगे मैं भिखारी बना रहूंगा। मांगना जो है नौकर की ते नखरा की, जब लेना जो है तो खत्म हो गई बात, प्याला सीधा रखेंगे। आप फरमाते हैं कई महीने, 1 2 4 दिन नहीं, कई महीने मैं हाथ में ना प्याला ले लेता और गलियों में घूमता। 1 दिनार का सवाल है। इस्तकामत, सब्र, हौसला। आप फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाज़ा आता तो वो 1 दिनार भी रोज़ देते और हदीसें भी रोज़ ही पढ़ाते। आप फरमाते हैं कि फिर वक्त बदल गया, फिर हालात तब्दील हो गए, बादशाह चला गया और नया आ गया। फरमाते हैं वो इमाम साहब का अकीदतमंद था, उसने मदरसा बड़ा बना के दिया, उसने मसनद बिछा के दी। पहले दिन जब इमाम साहब मसनद हदीस पर जुब्बा पहन कर, इमामा बांध कर, खुशबू लगा कर मिंबर पर बैठे हदीसें बयान करने, फरमाते हैं जब मैं आया ना सामने तो मैं उन्हें देख के रो पड़ा, वो मुझे देख के रो पड़ा। फरमाते हैं उन्होंने कहा रास्ता छोड़ दो, इसे आगे आने दो। जब मैं आगे आया तो इमाम साहब फरमाने लगे पहले भी बड़ा पढ़ाया था, अब भी ज़िंदगी भर पढ़ाऊँगा, पर जिस सब्र और इस्तकामत से तूने पढ़ा है, जो मज़ा उन दिनों में आया है शायद दोबारा कभी ना आए। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा इस्तकामत का मुजाहरा करें, थोड़ा सा ना। वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब से एक शख्स ने आके कहा था मेरा पीर कामिल नहीं तो मैंने बदलना है। फरमाया शरीक कबाहत तो कोई नहीं। कहने लगा नहीं। तो आप फरमाने लगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत कर, हो सकता है तेरी खिदमत की बरकत से अल्लाह उसे कामिल कर दे, अल्लाह कामिल बना दे, तेरी बरकत से ही कामिल हो जाए। थोड़ा इस्तकामत का माहौल बनाएं। मैं इस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ लोगों के अंदर, वो ये है कि तदब्बुर नहीं, हौसला नहीं। एक बुत होता है मेरी ज़ात का जिससे मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाता। मैं कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ख्वाहिशें आप करेंगे, चाहते आप करेंगे, पर पूरी अल्लाह अपनी हिकमत से करेगा। पूरा अल्लाह अपनी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना। तो रब करीम ने कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांगे ही ना। इसमें भी उसकी हिकमत है कि आपको हक पहचानना है, खुदा रहा अल्लाह पे छोड़ें। हम बड़े बेहौसला हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें तो अल्लाह ताला खैर करे। अब तो ज़माने में जो दवाई सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए वो वहम की दवाई है, वो सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए। हर चौथा आदमी इस वहम का शिकार है कि जाने क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है। आपको तो माशाल्लाह याद है, वही होगा जो मंजूर है। कुछ चीज़ें अल्लाह रसूल पे छोड़ें, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ। एक बात मैंने शुरू में की थी, फिर दोहराता हूँ आखिर पे। ये सोच लें कि आप हक पे हैं कि नहीं, आप सच्चे हैं कि। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर
इमाम हुसैन के बाद यजीदी फ़ौजों के ख़िलाफ़ निकले थे। आपके कुछ साथी शहीद हो गए थे और कुछ पीछे की तरफ चले गए थे, पसपा हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अकेले रह गए थे। उस वक़्त आपकी वालदा हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक़ 90 साल उम्र थी और आंखों से नाबीना थी। फरमाते हैं मैं अपनी अम्मा से मशवरा करने आया। मैंने कहा अम्मा मेरे कुछ साथी पीछे चले गए, कुछ शहीद हो गए, मैं जिहाद में अकेला रह गया हूँ, हुक्म क्या है? तो अम्मा कहने लगी अब्दुल्ला पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं। मैंने कहा अम्मा हूँ तो मैं हक पे, पर मुझे तेरी बड़ी फिक्र है, तेरी 90 साल उम्र है, ये तो मेरे जो मुकाबले वाले हैं ये तो बड़े सख्त गिर लोग हैं, मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो बर्दाश्त कर लेगी? तो हज़रत अस्मा ने पता क्या दलेराना जवाब दिया था कि बेटा बकरे को तकलीफ़ सिर्फ ज़िबा होते वक्त होती है, जब उसकी खाल उतारते हैं पर उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती, जब उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं उसे कोई तकलीफ़। तो कहा बेटा हौसले के साथ रहना, सब्र के साथ रहना, अगर तू हक पे है पहले ये देख ले, अगर आप हक पे हैं, अगर नहीं तो तौबा करके हक पे आएँ, और अगर आप हक पे हैं तो फिर आप ये जहन बना लें कि हालात बदलेंगे और जो आपका नज़रिया है वो गालिब आके रहेगा। अगर आप हक पे हैं तो फिर अल्लाह आपको तौफीक देगा, लेकिन ज़िंदगी में इन चीज़ों से बचें। इमाम आज़म के ख़िलाफ़ साजिश रची गई। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बीबी दौड़ी, हुजूर मसला पूछना। आप औरतों से मिला नहीं करते थे, मैंने सवाल करना है जी, जल्दी जल्दी से अंदर आ गई। औरत जैसे ही अंदर दाखिल हुई बाहर शोर हो गया। इमाम साहब के पास औरत है, उसने भी शोर कर दिया कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, 10 दराजी किया इमाम आज़म ने। लोग इमाम साहब से कहने लगे अब प्रोपेगेंडा हो गया, सारे शहर में बात फैल गई, हुजूर आप जवाब दें, आप भी को बात करें। फरमाने लगे क्या जवाब दूं, बीबी अकेला था, मैं अंदर आई है, बाहर शोर हुआ है, औरत कह रही है मैं अकेला था, मैं जवाब दूं भी तो मेरी गवाही कौन देगा, मेरे साथ खड़ा कौन होगा, इस वक्त कौन है उठ के कहेगा कि नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं, ये तो माहौल तो और रुख इख्तियार कर गया, तो हुजूर अब क्या करना है? तो आप फरमाने लगे करना क्या है, मैं कोई लवारस हूं, रब रसूल का मानने वाला हूं, मैं फैसला अपने अल्लाह पे छोड़ता हूं, वो भी तो अदालत है ना। मुसीबत ये है कि मैं और आप सारे फैसले खुद करना चाहते हैं, हालांकि खुद कुछ फैसले छोड़ देने चाहिए, वही हो तो बेहतर है। फरमाया अल्लाह रसूल पे छोड़ता हूँ, ख़त्म हो गई बात। अब मैं दलील दूंगा भी तो मेरी सुनेगा कौन? इस तरह के माहौल में कई दफ़ा आप दलील देते भी हैं तो कोई सुनने को तैयार, वक्त फैसले करता है, कौन सुनेगा? फरमाया बस ठीक है। ले गए पकड़ के कोतवाल के पास, थाने में बंद कर दिया। अब इतना बड़ा इमाम है, थाने में बंद है, औरत भी बाहर बिठा दी गई। इमाम साहब ने उससे कोई डिस्कस नहीं की। जब अंदर तशरीफ़ ले गए, सिपाही 2-3 खड़े थे। इमाम साहब, ओहो रब करीम के बंदों का वही तरीका। इमाम साहब ने वज़ू के लिए पानी मांगा और फिर इमाम आज़म ने नफलों की नीयत बांधी और 2 रखते पढ़ के कहने लगे मालिक इज़्ज़तें भी तेरे पास हैं, ज़िल्लतें भी तेरे पास हैं, तू जिस हाल में अबू हनीफा को रखेगा मुझे शिकवा कोई नहीं, मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, जैसे तू चाहे मैं राज़ी हूँ तेरी रज़ा पे। इमाम साहब दुआ मांग रहे थे तो आंसू हाथों पे गिर रहे थे। आ ना कभी मुसल्ला भी आबाद करें, आ ना कभी, दुनिया को तो दुखड़े बड़े सुना लिए, आ ना 2 रखते पढ़ के रोएं रब की बारगाह में, महबूब का वसीला पेश करें, आ ना उसे भी तो मनाए ना। इमाम साहब के आंसू गिरने लगे। सिपाही भी परेशान थे। वो बीबी ना खुद ही उठी और इमाम साहब के करीब गई, कहने लगी पहले मुझे दुनिया वाले कहते थे, अब मैं समझ गई हूँ आप तो रब करीम के नेक बंदे, अब न रोएं, सवेरे जाना है ना काजी की अदालत में, तो मैं सवेरे गवाही दूंगी कि मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, आप नाराज़ ना हो। इमाम साहब फरमाने लगे इससे नहीं बात बनेगी, अगर तूने कुछ करना है तो जो मैं कहता हूँ वो कर। इमाम आज़म थे ना, जो मैं कहता हूँ वो कर। उसने कहा जी वो क्या? आप फरमाने लगे अब तेरी गवाही से भी बात और हो जाएगी, इसको कह लिया है, इसको मना लिया है, इसकी मिन्नत कर ली है, इसको रिश्वत दे ली है, हालात का तकादा अब और है, अब इसका जवाब भी कुछ और ही है। बापर्दा औरत थी, बुरके में लिपटी हुई, उसको घर भेज दिया। वो कोतवाल से कहने लगी मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी दे दो, सवेरे आ जाऊँगी।
मुद्दई मुकदमा तो मैं हूँ, अब मुद्दई को थोड़ी कोई बांध के रखेगा। खातून घर चली गई, सुबह काजी की अदालत में मुकदमा लगा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कटहरे में खड़े हैं। यार बड़ा मुश्किल होता है मुअज़्ज़ज़ आदमी का कटहरे में खड़ा होना, लेकिन मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में ये संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। ये नहीं ना बाज आते लोग, फिर मर्जी है ना होना, कटहरे में खड़ा होना पड़ ही जाता है। कटहरे में खड़े हैं इमाम आज़म, तो काजी पूछता है आपकी बड़ी कदर है, बड़ी अहमियत है, तो आप इस औरत के बारे में क्या कहते हैं? तो इमाम साहब फरमाने लगे ये जो कह रही है इससे पूछ लें। तो खुद खातून कहने लगी मेरा इमाम साहब से ताल्लुक है। आप फरमाने लगे ठीक कहती है। सारी भरी अदालत सब लोग हैरान, हजरत ताल्लुक है? फरमाया हाँ। किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी है, ज़ौजा मेरी अहलिया है। जनाब किस तरह? फरमाया मोहल्ले की बीबियां बुला लो, इसके अब्बा को बुला लो, चेहरा दिखा लो। वो सारे लोग जमा हो गए, चेहरा खोल के देखा तो इमाम साहब की ज़ौजा थी। इमाम साहब ने उस खातून को कह के भेजा था कि यही बुरका मेरी बीवी को दे के सवेरे भेज देना, यही वाला बुरका जो तूने पहना है, अब घर जा और मेरी अहलिया को ये बुरका दे के भेज देना। वो बुरका दे के उसने भेज दिया। जब इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया साबित हो गई कि ये तो इमाम साहब की अहलिया हैं जो खड़ी हैं, अब वो जो साजिश रचने वाले थे वो दाएं बाएं देख रहे थे। तो इमाम साहब ने एक बात की जो बड़ी शानदार है, फरमाया तदबीरें तुमने भी की थी, पर जो तदबीर मेरा रब फरमाता है ना, जो तदबीर मेरा, फरमाया ये अबू हनीफा की तदबीर नहीं, ये तदबीर मेरे अल्लाह की है जो उसने मुझे अता फरमाई, मुझे सुझाई। अब काजी साहब ने हुक्म दिया कि जितने लोगों ने इल्ज़ाम लगाया वो सारे माफ़ी मांगे, वो आए जिसने बात की। भाई वक्त को देखें, फैसले अल्लाह के हवाले करें। हम लोगों ने झगड़े कर कर के, दलाइल दे दे के, बहस कर कर के मामलात को इतना उलझा लिया है। आप यकीन करें एक एक ख़ानदान की 15-15 मीटिंगें और पंचायतें हो जाती हैं, पर रिज़ल्ट सिफर है। वो जी वो फलां चौधरी साहब उसके साथ मिल गए थे, फलां आदमी उधर चला गया था। आप थोड़ा वक्त दें, सब्र करें, इस्तकामत का मुजाहरा करें। आप देखें हालात किस करवट बैठते हैं। कई दफ़ा सुलह की पेशकश की जनाब अबू सुफियान को, लेकिन वो मानते नहीं थे। हज़रत अब्बास फरमाते मैंने कई दफ़ा उन्हें कहा, हुदैबिया में भी मैंने कहा, उन्होंने सख्त शराइत के साथ सुलह की, लेकिन जब हुजूर लश्कर लेके गए ना मैदान में, तवज्जो है मेरी बात पर, 10,000 का लश्कर गया तो फिर अबू सुफियान खुद उठ के हज़रत अब्बास के घर गए। कहने लगे मैंने तो आज आपके भतीजे की शान देखी है। तो हज़रत अब्बास कहने लगे अभी भी वहीं खड़े हो, ये भतीजे की शान नहीं, ये अल्लाह के महबूब की शान है, ये रसूल कायनात की शान है सल्लल्लाहु अलैहि। तो कहा अब मैं सुलह करना चाहता हूँ, अब मेरी सुलह करा दो। वहाँ भी हुजूर ने ये नहीं फरमाया जब हम कहते थे तो तू क्यों नहीं आता था, जब हम मुआहदात करना चाहते थे तो क्यों नहीं आता था। मेरे महबूब ने इज्जत दे दी, फरमाया तेरे साथ भी सुलह है, तुझे भी माफ़ी है, और जो तेरे घर में दाखिल हो जाएगा उसे भी माफ़ी है।